ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को आसुछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानकु आउ एक अनुरोध, जेउ मानकर विवाह रे विलंब हेउछि, बारंबार विवाह भांगी जाउछि किंबा चाकरी करबा को चाही इंटरव्यू देई इंटरव्यू रे फेल हेउछंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे झगड़ा सबु बेले रहुछि, सेमाने सेमानंकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहा गणना करी आपनकु सठिक उपदेश बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसिया जून मासरे धनु राशिर मासिक राशिफल। नमस्कार बंधु माने, आपण जदि धनु राशिर तेबे जून 2026 मासटी आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तनर समय हेबाकु जाउछि। एही मास केवल साधारण मास नुहे, बरं एहा एक एमिति समय जेउठारे आपणकर धैर्य, बुद्धि, संपर्क और मानसिक शक्तिर परीक्षा हेबो। एही मासरे केतेक समय आपणकु लागि पारे जे जीवन बहुत धीरे धीरे चलुछि। आपण परिश्रम करूछंती, चेष्टा करूछंती, किंतु ताहार फल आपणक आशा अनुजाई मिलु नाही। केबे केबे मनरे यही प्रश्न आसी पारे, मु एते करूछि तथापि समस्या काहेकि शेष हेउ नाही। किंतु बंधु माने, एठारे गोटिए गभीर सत्य अछि। एही मासर समस्या माने आपणकु भांगिबा पाई नुहे, बरं आपणकु भितरु शक्तिशाली करिबा पाई आसीछि। जून मासटी आपणकु जीवन रे किछि बड़ शिक्षा देबो। मासर आरंभ रे आपणक मनरे एक अजणा अशांति रहिबो। बाहारु सबु साधारण भली देखा जिवो, किंतु भितरे अनेक कथा नेई चिंता लागिथिबो। छोट छोट कथा मध्य आपणक मनकु अधिक प्रभावित करि पारे। केबे केबे आपण रागी होई जिवे, आउ केबे केबे संपूर्ण चुप होई जिवे। घरोई जीवन रे मध्य एही समय रे अशांति देखा जिवो। परिवारर केतक कथा आपणक मनकु भारी करिदेबो। घरे शांतिर अभाव अनुभव करि पारंती। परिवार रे काहार स्वास्थ्य को नेई आपणक चिंता बढ़ी जाई पारे। आपणकु यहा मध्य लागि पारे जे घरर समस्त दायित्व आपणक ऊपर आसी जाइछि। आर्थिक दृष्टिरु एही मासटी मिश्रित फल हेबो। एक पक्षरे धन आसीबार जोग रहुछि, किंतु अन्य पक्षरे खर्च मध्य बढ़ी जिवो। विशेष करी घर, परिवार और स्वास्थ्य संबंधी कारणरू अधिक खर्च होई पारे। तेणु एही समय रे अनावश्यक खर्चरू दूरेई रहिबा भल। कार्य क्षेत्र रे एही मास आपनक पई एक बड़ परीक्षार समय हेबो। आपण परिश्रम करिवे, किंतु ताहार फल तुरंत मिलिबो नाही। केतेक लोक आपणक काम को भूल बुझी पारंती। केही केही आपणक विरोध रे
କଥା କହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୁନ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବହୁଦିନ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦିଗରେ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବଡ଼ ବିବାଦର ଆକାର ନେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ରାଗରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ତେବେ ପରେ ତାହାକୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଣୁ ଶାନ୍ତ ରହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏହି ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପାୟ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବନାପ୍ରବଣ ହୋଇପାରେ। କେତେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ସାମ୍ନା ପଟରୁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ସମୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବହୁତ ସହଜରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତ ଆଲୋଚନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ନିଦ୍ରା କମ ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ବେଦନା, ପେଟ ବେଦନା କିମ୍ବା ଥକା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ଚୋଟ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ଓ ନିୟମିତ ଜୀବନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଭିତରୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ପରିପକ୍ୱ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଯିବେ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ ହେବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନ, ଧ୍ୟାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି କେବଳ ଧନ କିମ୍ବା ସଫଳତାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମନର ଶାନ୍ତିରେ ରହିଛି। ଧନୁ ରାଶି ସକାଶେ ଚଳିତ ମାସରେ ରାହୁ ଗ୍ରହ ତୃତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ତୃତୀୟରେ ରାହୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହା ନିଜ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ହାସଲ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବା ଏହି ଜୁନ ମାସ ଠାରୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯେ କି ରାଶିର ଅଧିପତି, ସିଏ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଆୟୁ ସ୍ଥାନ। ଆୟୁ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରୁଣା ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଆପଣ ଯଦି ଉତ୍ତେଜିତ ହେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ବିପଦ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କୌଣସି କଥାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲେ ମଥା ଗରମ ହେବ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିବ। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ହିତାହିତ ଭୁଲିଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ କରଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ରବି ମହାଗ୍ରହ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧ ଠାରୁ ସପ୍ତମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ ରବି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ପେଟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ତନଳୀରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ଭୋଗିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଇ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଧନୁ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।